शनिवार दिन ईश्वर वाक्य आम मैंने स्टडी करथिले कपटी मानक परी हो नहीं बोधे आम तन्मध्य से पद मध्य आउ गोटे विषय आज आम मैंने देखा जहाँकि माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 6:7 ରୁ 13 पर्यंत आमे माने लिखि पाठ करिबा। 7 ରୁ 13 पर्यंत टिके आमे माने पाठ करिबा। पुणी प्रार्थना करिबा समय रे विजातीय मानक परी अनर्थक पुनरुक्ति कर नाही, कारण सेमाने बहुत कथा कहिबारु सेमानंक प्रार्थना शुणाजिब बोली मने करंती। एणु सेमानंक परी हुओ नाही, कारण तुम्भमानकर कौन प्रयोजन मागिबा पूर्वर तुम्भमानकर पिता ईश्वर ताहा जानती। अतएव तुम्भमाने एही प्रकारे प्रार्थना कर, हे आमମାନଙ୍କର स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हेउ, तुम्भर राज्य आसु, जेपरि स्वर्गरे सेहीपरि पृथ्वीरे तुम इच्छा सफल हेउ। आज आम्भମାନଙ୍କୁ प्रयोजन आहार दियो। आम्भମାନେ ଯେପରି ଆପଣ ଆପଣ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଯୁଗ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। आमेन। आमे देखुथिले गत थर जेमतिका प्रभु तीन गोटी एग्जांपल, तीन गोटी उदाहरण रे बा तीन गोटी विषय रे हमको कपटी मानक परि न हेबा पई कहथले। प्रथम विषय हम देखुथिले प्रार्थना, द्वितीय विषय देखुथिले दान देवा, प्रथम विषय दान देवा, द्वितीय विषय प्रार्थना और तृतीय विषय ला उपवास। तीन गोटी विषय हम मन देखुथिले। ए तीन गोटी विषय रे आ गोटे विषय हम मन आज देखिबा को जाउचे, जहा कि होची द मॉडल प्रेयर, आदर्श प्रार्थना। प्रार्थना करिबा पई केमिति का हमें माने करिबा दरकार, से प्रिंसिपल को आउ प्रभु हमको इस स्थान रे सिखेबा पई चाहती। काहे कि लिखा जे प्रार्थना करला परी करला बेले तुम माने कपटी मानक परी हो नहीं, से माने समाज गृह रे, छक स्थान रे आउ से माने कोन करंती, दीर्घ प्रार्थना करती। दीर्घ प्रार्थना माने लंबा प्रार्थना, आउ से माने भावंती आमे जेते लंबा प्रार्थना करिबा सेते प्रभु अथे सुनिबे। मात्र ए सकल विषय प्रभु को निमंते नुहे, मात्र निजको अन्य मानक दृष्टि रे अटेंशन आनिबा पई, निजको अन्य मानक दृष्टि रे आनिबा पई, जे ताकि अन्य माने देखंतु जानंतु बोली ए सकल विषय। किंतु परमेश्वर ए प्रकार प्रार्थना को पसंद करती नहीं। परमेश्वर सेथि पई आम मानकु एक आदर्श प्रार्थना शिखी चलती। आउ से आदर्श प्रार्थना कौन, आमे माने जहा पढ़ुचंती 9 पदरे एपरिका विषय लिखा जाए, तुम्हें माने यही प्रकारे प्रार्थना करो, यही प्रकारे प्रार्थना करो। किंतु अनेक समय आमे माने से ही प्रार्थना ही करिथाउ। यही प्रकार और यही प्रार्थना भितरे किछि पार्थक्य अछि। यही प्रकार माने एटा नुहे, मात्र गोटे एग्जांपल, गोटे उदाहरण, ये समस्त विषय तुम करबा को अछि। किंतु आमे माने समान विषय प्रार्थना करिथाउ, जहा कि प्रभु को प्रार्थना आउ आमे माने कहि तो, हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य, तुम राज्य आसु, परिश्रम करे से पृथ्वी रे आज हमर प्रयोजन आहार दियो। आमे जो निज अपराध क्षमा करिछु, से पर हम संत अपराध क्षमा करो। परीक्षा नहीं, मंदिर रक्षा करो, कारण जुगे जुगे प्रशंसा गौरव प्रशंसा तुम्हारा। ए सकल विषय आमे माने दिन को जिते थर प्रार्थना करता, आमे मान सेते थर करता।
କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ 7 ପଦକୁ ପଢିବା ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଅନର୍ଥକ ପୁନରୁକ୍ତି କର ନାହିଁ। କଣ କର? ଅନର୍ଥକ ପୁନରୁକ୍ତି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଷୟକୁ କୁହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ এই ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ନ କରିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଆରେ ଆମର ତ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ନାହିଁ, ଆମର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ହୁଏ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଅନେକ ସାରା ବିଷୟ ଆମ ମନରେ ଏମିତିକା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଏକ ମଡେଲ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ଆମକୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ହେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେ ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ତେବେ এই ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି it's not about only ritual things but about personal relationship। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଗତ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପାରମ୍ପରିକ ଗତ ମାନେ ମତେ ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ କରି ଆସୁଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାରମ୍ପରିକ ଗତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କଣ ଅଟେ? ଏହା ଏକ ପର୍ସନାଲ ବା ଏହା ଏକ କଣ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ। କାହା ସହିତ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। କାହିଁକି? ଏଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି କଣ? ହେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ମତେ ଫର୍ମାଲିଟି କରିବାର ନାହିଁ, ବା ମତେ କେବଳ ଦେଖେଇ ହବାର ନାହିଁ, ବା ମତେ କେବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ଫଲୋ କରିବାର ନାହିଁ। ମତେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ବସିଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ପିତା ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପର୍ସନାଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ବା ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କକୁ କଣ କରିପାରିବା? ଡେଭଲପ କରିପାରିବା, ବଢେଇ ପାରିବା। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ପିତା। ହଠାତ୍ ଜଣେ କେହି କାହାକୁ ପିତା ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକ, ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଠାତ୍ କେହି କେବେ ପିତା ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। ପିତା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ସେ ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ବା ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ ବା ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢି ତୋଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେଉଁ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କିଏ ଦିନକୁ 2 ଥର, କିଏ ଦିନକୁ 3 ଥର ଆମେ ମାନେ କରୁଛୁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ କଣ ଆମର ଆମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ କି? ଯଦି ତିଆରି କରିନାହୁଁ, ଖାଲି ମୁହଁରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ରଟା ମାରିଲେ, ଘୋଷିବା ପରିକା କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4ରୁ 7 ପଦ ଯାଏ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା। ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ, 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4ରୁ 7 ପଦ। କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ, ଯେପରି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ମାନେ ପଢୁଛୁ କଣ? ରିପିଟ କରନ୍ତୁ। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ।
ईश्वर आपण निकटରୁ ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ ଅଦିତ ପୁତ୍ରକୁ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଜଗତକୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଲେ, ଯେପରି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ କଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ବା ରିଚୁଆଲ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ। ତୁମେ ଯଦି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତୁମେ ନିଜକୁ ସୂଚି କରିନାଅ ବା ସୂଚିର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିନାଅ, ସେ ସକଳ ବିଷୟ ତୁମେ ଅପବିତ୍ର ହେଇକି ଅଛ। ଏଇଟା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକ ରୀତିନୀତି, ଏକ ପରମ୍ପରାଗତ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡେଲିଭରି ହଉଛ ଆଉ ତାର କିଛି ସୂଚି କ୍ରିୟା କରୁନାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଶୁଚି ହେଇକି ଥାଉଛ। ଏହା କଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଷୟ ବା ଜଗତର ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ এই সকল ବିଷୟରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଣିଷ ରୂପରେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇ ମାନବ ରୂପରେ ସେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି, এই ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରାଗତ ବିଷୟରୁ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଜାଣ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଅଧିପତି ପାଖରେ ତୁମେ ନାଅ, ତାକି ତୁମେ ତାକୁ ରୀତିନୀତି ବିଷୟ କଣ କରିକି ଦେଖେଇବ। ଆଇ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ତୁମର ରୀତିନୀତି କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମତେ ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ଏହା ହେଲା ପରମ୍ପରାଗତ ବିଷୟ। ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ୟାକୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କନଫର୍ମ କରେ। ତୁମେ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କର କାହା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ। କଣ ସେ ତୁମର ପିତା ବୋଲି ମୁଖରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ ତୁମେ ଡେଭଲପ କରିଛ କି? ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ ଏକ ଗଠନ କରିଛ କି? ଯଦି କରିନାଅ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ବି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତିରେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ। ଯଦି ତୁମେ ପରମ୍ପରାଗତ ଅନୁଯାୟୀ ନ କରିକି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ସେ ଆସିକି କଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେମିତିକା ରିଚୁଆଲ ବିଷୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ବଳିକୃତ ହେଲେ। ରିଚୁଆଲ ବିଷୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବର୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯାହା ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଥା ଥିଲା। କାହିଁକି ପ୍ରଥା ଥିଲା? ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଳିଦାନ ଦଉଥିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ବଳିଦାନରୁ ଆସୁ ଆସୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ପୁରାତନ ପାପ, ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ତ ବଳିଦାନ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ନେଇକି ଯିବି, ତେବେ ମତେ ପାପ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପରମ୍ପରାଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପରମ୍ପରାଗତ ବଳିଦାନ ବା ପରମ୍ପରାଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି, ସେ ରୀତିନୀତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
परमेश्वर संतुष्ट होती जदि गोटे पुत्र ता पिता निकट जेमितिका आसिकी कौन करे उपासना करे आराधना करे प्रार्थना करे कौन आमे माने परमेश्वर को निजर पिता रूपे कौन आम नीतिदिन जीवन रे प्रत्येक मुहूर्त रे कौन आमे माने तांको महिमानित करूछु कि सेति पे कौन लिखा जाय तापर टिके कंप्लीट करंतु पुणे आंबे माने पुत्रत्वर अधिकार प्राप्त हेउ आमे माने पुत्रत्वर अधिकार प्राप्त हेउ ख्रीष्ट सेति पई बलिदान हेले ख्रीष्ट एति पई बलिदान हेई नांती केवल आमे माने प्रार्थना करूथबा आ निज इच्छा अनुसार जीवन काटुथबा आमे जे तांकर संतान ता हमकु आम आचरण उच्चारण रे हमकु देखैबा को पड़िबो परिप्रकाश करबा को पड़िबो तेबे जाय कि हम मान को प्रार्थना एक आदर्श प्रार्थना स्वरूप होई परिबो तापर कंप्लीट करंतु टिके आउ तुम्बे माने पुत्र एथि सकाशे ईश्वर आपना निकटरू निज पुत्रଙ୍କ आत्मा को आंब मानकर हृदय को प्रेरण कले कौन तुम्हें माने से ईश्वर पुत्र अट तुमको रिचुअल करिवार आवश्यकता नहीं तुम्हें गाधेइलो न गाधेइलो मतलब नहीं सेतिरे तुम्हें कौन करी की करछो सेतिने नहीं तुमको एई वर्ड को उच्चारण करिवार अछि सेतिरे आवश्यकता नहीं काहे कि ताहा मंत्र चैटिंग अटे जदि गोटे विषय को बारंबार कुआ जाए सेटा कौन सेटा मंत्र हो जाए परमेश्वर से मंत्र चैटिंग को बा मंत्र उच्चारण को पसंद करती नहीं परमेश्वर कहती तुम्हें पुत्रोत्तर अधिकार पाइछ आ पुत्रोत्तर अधिकार सहित तुम्हें माने कौन करो प्रार्थना करो आगे पिता सहित एक संपर्क स्थापन करो जो संपर्क रे तुम्हें से विषय को दाबी करि परिबो एक संपर्क तांको पाखरे किछि नथिबो खाली पाइबा आशा रे आसी बसी गले प्रार्थना कले प्रभु दियो 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 कहि कि परमेश्वर से प्रार्थना को पसंद करते नहीं तापर को लिखा जाए सेही आत्मा आब्बा पिता बोली डाकंती परमेश्वर कहती ताकर पवित्र आत्मा को ताको पुत्रकर आत्मा को आउ से कोन करछली आम भीतर देइछंती ताकि आमे ताको मुख रे कोन कर परिबा अब्बा पिता बोली डाकी परिबा खाली मोहरे डाकिबानी मोर माने एक पर्सनल संपर्क को व्यक्तिगत संपर्क को ताको सहित बढ़ेबा व्यक्तिगत संपर्क केमिति बढ़ा जाए जेते अधिका समय आमे तांको सहित लागी कि रहिबा जेते अधिका समय तांको रब को सुनिबा से कौन कहउचंती सुनिबा जेते अधिका समय तांको वाक्य को पालन करिबा जेते अधिका समय तांकर निकटवर्ती होबा तेबे जाय कि हमर व्यक्तिगत संपर्क कोइ परिबो बढ़ी परिबो आमेन तबे प्रथम विषय में माने देखुछु कोन हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता द्वितीय विषय कोन लिखा जाए तुम नाम पवित्र बोली मान्य हेउ इंग्लिश लिखा जाए लॉर्ड बी योर नेम लॉर्ड रो अर्थ जण को रिकॉग्नाइज करिबा बा जण को चिन्हिबा चिन्हट करिबा कोन केम और जण को सम्मानित करिबा जण को महिमानित करिबा बा किछि विषय पवित्र बोली आमे ताकू चिन्हट करिबा बा सम्मानित करिबा अर्थात आमे कोन करिबार अछि से जे पवित्र आमे ताकू सम्मानित करिबा ताकू महिमानित करिबार अछि अर्थात वर्शिप टू हिम ताहांको नाम को महिमानित करो हे हम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हेउ तो तेबे मोर प्रिय माने केमितिका आमे ताको नाम को महिमानित करि परिबा केवल कोन गीत बही धरी उपासना कले गीत गाइले आमे ताको संतुष्ट करि परिबा नहीं ताली मारी की
ବାଜା ବଜେଇକି ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ଟିକେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 100 ର 4 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଆମେ ମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 100 ର 4। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର। ତାହାଙ୍କର ସ୍ତବ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଗୁଣାନୁବାଦ କର। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କର କଣ କର? ଗୁଣାନୁବାଦ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ବା ପ୍ରବେଶ କର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ଉପାସନା ମିନ୍ସ ପ୍ରେଜିଂ ମିନ୍ସ କଣ? ତାଙ୍କ ନାମକୁ ବଡ଼ାଇ କରିବା। ସେ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯତ୍ନ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସକଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆରମ୍ଭ ଆମେ ସେ ଯେ ଅଟନ୍ତି ସେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ହିଜିକିୟ ବେଶ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଜିଓସାଫଟକୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କର ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସେନାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଯିଏକି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷକୁ ରକ୍ଷା କରିଛ? ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆଡୋରେସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସିନୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରୁ ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରୁ ବା ତାଙ୍କ ନାମକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ମୁଖ ଖୋଲି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଏହା ହିଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ପ୍ରଶଂସା ମାନେ ଗୀତ ବହି ଧରିକି ଗାଇବା ନୁହେଁ। ପ୍ରଶଂସା ମାନେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12 ର 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଆଉ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ କଣ କର? ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ତୁମ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରିକା କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ଆଉ ପବିତ୍ର କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବାହାର ପରିଷ୍କାର କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବଳିଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଉପାସନା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଉପାସନାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଉପାସନାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ରୁହେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଯୋଉମାନେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଲପିଟ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇ, ଦୟାକରି ସେମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି। ଉପାସନା କରିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ମାନେ କାନ୍ଦିକି ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱର ଦେଇକି ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ହେଇଯିବ, ତାହା ଉପାସନା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଉପାସନା କଣ? ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି, ବଳିଦାନ ଦେବାର ଅଛି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବଳିଦାନ କରିପାରୁନୁ, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ପରିକା ଆମ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଉପାସନାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଯୋଉମାନେ ପୁଲପିଟ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କେୟାରଫୁଲ, ସେମାନେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମକୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର କରିକି ଗ୍ରହଣ ହେଲା ପରିକା ଆମେ ମାନେ ବଳିଦାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
नले केवल रविवार दिन आसिकी उपासना स्थल रे छिड़ा ही गले परमेश्वर ग्रहण करिवे नहीं। तृतीय विषय आम मन देखुचु तुमरी राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो। तृतीय विषय में देखुଛୁ कौन तुमर राज्य आसु। मोर प्रिय माने तुमर राज्य आसु जदि आमे माने प्रार्थना करूछु आमे खाली मुहरे कहले हेबो नहीं कौन आमे प्रकृत रे इच्छा करूछु कि तांकर राज्य आसु बोली कौन आमे प्रकृत रे इच्छा करूछु कि काहे कि तांकर राज्य जदि आसीबो प्रथम विषय प्रभु जीशु जदि जदि नेक्स्ट टाइम आसुचंती सेकेंड कमिंग रे आसुचंती आउ आपण मान को निमंते मो पई काल्वरी क्रूस रे मरिबा पई आसुनांती क्षमा दबा पई आसुनांती दया अनुग्रह करिया पई आसुनांती रोटी माछो खुएबा पई आसुनांती मृत मान को उठेबा पई आसुनांती रोग सुस्थ करिया पई आसुनांती से गोटी विषय पई आसुचंती कोन पई विचार करिबा पई। आमे माने तो सब बेले कहूछु कोन तुमरी राज्य आसु पुरी तीन थर रिपीट तुमरी राज्य आसु तुमरी जदि एते चाहूछु आमे ताहाको राज्य निमंते कोन जानिछु कि ताहाको राज्य जदि आसे ताले हमर अवस्था कोन हेबो कोन ताहाको राज्य निमंते आमे प्रस्तुत कि काहे कि से आउ दया अनुग्रह करिया पई आसीबे नहीं से विचार करिबा पई आसीबे तांको सिंहासन सम्मुख रे प्रत्येक जाति प्रत्येक गोष्ठी को कोन करिबार अछि प्रत्येक भाषावादी तांको सम्मुख रे कोन करिवे छिड़ा हेबे से तळे कोन आपण ताहांको सिंहासन सम्मुख रे छिड़ा हबा पई आपना को प्रस्तुत करूचंती तो ना परंपरागत रीतिनीति भाव रे आमे कहूछु कोन प्रभु तुमरी राज्य आसु जेतों ताको राज्य आसीबो आपण को ताको सम्मुख रे छिड़ा हेबा को पड़िबो आपण को ताको विचार आसन सामने रे छिड़ा हेबा को पड़िबो हिसाब देबा को पड़िबो ओथिर आपण को प्रत्येक कार्य रो प्रकाशित वाक्य रे सेति में लिखा जाय 12 रे को लिखा जाय कि आमे देखो शीघ्र आसुछु कोन पई प्रत्येक लोकों को तांकर कर्म अनुसार समुचित फल देवा पई आमे शीघ्र आसुछु से आसुचंदी जदि तांको राज्य एस्टाब्लिश होची स्थापित होची और प्रिय माने ता माने हमको प्रत्येक को तांको सिंहासन सम्मुख रे विचार आसन सम्मुख रे छिड़ावा को पड़ी कोन आमे माने प्रस्तुत अछंती कि जदि आदि तांको राज्य आसे जदि आदि से विचार करिया पई छिड़ा होंती कोन आमे तांको सम्मुख रे छिड़ाई परिबा तो ना लुचिबा कोन तांको उत्तर दबा पई प्रस्तुत रहछु कि आमे माने काहे कि हम जीवन रो प्रत्येक विषय रेकॉर्डेड हे कि रहउची से दिन से विचार कला बेले से सकल विषय को आपन को देखेइबे तापर डिसाइड करिवे आपन ताहाक सहित रहिबे ना नरक को जिवे सेति भाई म प्रिय माने हमको प्रस्तुत होबार आवश्यकता अछि हमको पारंपरागत भावे खाली प्रार्थना कले होबनी तुमरी राज्य आसु बोली ताहाक राज्य निमंते जदि हम माने चाहूछु ताले प्रथम विषय निज को प्रस्तुत करिवार आवश्यकता अछि कोन आजि आमे माने प्रस्तुत तो जदि नाही ताले बे समय थाउ थाउ हमको प्रस्तुत होबार आवश्यकता अछि। चतुर्थ विषय your will be done on earth जेमितिका स्वर्ग रे सेही परिका तुमर इच्छा कोन हेउ पृथ्वी रे मध्य कोन हेउ सफल हेउ हालेलुया। स्वर्ग रे मोर प्रिय माने परमेश्वर जेतळे कोहंती दूत माननकु
ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନିଭାନ୍ତି। ସେ ଗାବ୍ରିଏଲ କୁ ପଠେଇଲେ, ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ କାମ କଲେ। ମିଖାଏଲ କୁ ପଠେଇଲେ, ସେ ତାଙ୍କ କାମ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି ବା ଦୂତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ପୁରା ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗେତ୍ସେମନୀ ବଗିଚାରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷାର୍ପିତ ହବା ରାତ୍ରରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଅନେକ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେ କଷ୍ଟ ସେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ବା ଥିଲେ, 100% ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ହେଇପାରେ ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କାହାର ଇଚ୍ଛା? ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ଓବିଡିଏଣ୍ଟନେସ୍ କୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଓବିଡିଏଣ୍ଟନେସ୍? ଯଦି ବା ମୋର ନିଜର ଲସ୍ ହଉଛି, ଯଦି ବା ମତେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡେ, ତଥାପି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଜ୍ଞାବହ ହେବି। ଯଦି ବା ମତେ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି ଭୋରୁ 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ମୁଁ କରିବି। ଯଦି ବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଫିର ବି ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। କାହିଁକି? ମତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାର ଅଛି, ମତେ ବଳିଦାନ ଦବାର ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ବିଷୟକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଇସାକକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ କଣ କର? ବଳିଦାନ ଦିଅ। ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ବିଷୟକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାହା ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା, ତାହା ତ ଉପଯୁକ୍ତ ବଳିଦାନ। ଯାହା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକା ଅଛି, ସେଇଟା ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେଇଟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାଗନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଯାହା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅଭିଳାଷାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସହଭାଗିତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧା ଦଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ମତେ ବଳିଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ ନଥାଉ, ମତେ ଅଭ୍ୟାସ, ସେଇଟା ତ ବିଷୟ। ଯୀଶୁଙ୍କର କଣ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି? ଯୀଶୁ ବି ମଣିଷ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରିବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ହେଇପାରେ ଏ ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ମତେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବଳିଦାନ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞାବହତା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ହବାର ଅଛି? ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତିକା ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେମିତିକା ପୃଥିବୀରେ। ମିନ୍ସ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପୃଥିବୀ ମାନେ ଗଛ ପତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ ମାନେ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଉପରେ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ ମାନେ କଣ? ଆପଣ। ଜଗତ ମାନେ କଣ? ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହେବା ଦରକାର। ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଶୋଇକି ରହିବେ, କାହାର ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହଉଛି? ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପୁରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚାହେ ଲସ୍ ହେଉ, ଚାହେ ଲାଭ ହେଉ, ଚାହେ କଷ୍ଟ ହେଉ, ଚାହେ ଆନନ୍ଦ ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବାଟା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପ୍ରହାର ଖାଉଥିଲେ, କଣ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଦାଢି ଟଣା ଯାଉଥିଲା, କଣ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ବେତ୍ରରେ ପାହାର ମରା ଯାଉଥିଲା, କଣ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା? ତାଠାରୁ ଅଧିକା ନିଦ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କି?
ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଭିଳାଷା କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହିଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ତେବେ ଯାଇକି ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ପୁରା ହେଇପାରିବ, ଜଗତରେ ପୁରା ହେବ। ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବନି। ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମରି ଆରେ ଉଚ୍ଚ ପୁରା ହେବ କେମିତି? ତୁମ ଜୀବନରେ ତ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କେମିତି ପୁରା ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବେ ପୁରା ହେବ କି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାର ଅଛି, ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞାବହତା ବଳିଦାନ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଅଟେ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯେପରି ଆମ ରବ ଶୁଣିବାରେ ସେହିପରି ହୋମରେ ବା ବଳିଦାନରେ ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ହିଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜିର 11 ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ? ଆଜି ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଆହାର ପାଇଁ ଆପଣ କାହାଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିଛନ୍ତି? କାହାଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ନିର୍ଭରତା ଆମର ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ନିର୍ଭରତା ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରଖୁ। ଆମେ ମାନେ ଏଇ 2 ସପ୍ତାହ ଧରିକି 2ଟା ରବିବାର ଧରିକି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ରବିବାର ଉପାସନାରେ। ଆଉ ଆମେ ଶିଖୁଛନ୍ତି କି ତାକି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା କଦାପି ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ନୂତନ ବଳ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନେକ ସାରା ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଶିଖିଛୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଅଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, କାଲି ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବି, ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଶାରୀରିକ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ, ମୋର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ମତେ ଦିଅ। ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯେଉଁ ଆହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଡେଲିକା ଡେଲି ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ମନ୍ନା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ତାଠୁ ବଢିକି ଲେଖାଯାଏ ଯେ କ'ଣ? ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେ ସକଳ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଲି ବ୍ରେଡ୍ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଟି କେମିତି ପାଇବା? ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଆପଣା ରିଲେସନସିପ କୁ ବଢେଇବା, ବା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଆମେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବା, ସେବେ ତ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇବା? ସେ ମାନ୍ନାକୁ ପାଇବା। ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଯେମିତିକା ଆମେ ମାନେ ପଢୁଛୁ, ଆଉ ସେମିତିକା ଏହା ଆମ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର? ଯେମିତିକା ଆମେ ଜୀବିତ ରହିପାରିବା। କେମିତିକା ଜୀବିତ ରହିବା? କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା? ଜୀବିତ ରହିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଜୀବିତ ରହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅନେକ ରୋଗର ଗନ୍ତା ଘର ହେଇଯିବ ଘର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାରୁ ଜୀବିତ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଆପଣ ଜୀବିତ ରହିବେ। ଯଦି ଆତ୍ମା ରୋଗୀଣା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରୋଗୀଣା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ
डेली का डेली हमको कौन दरकार आमर प्रयोजनीय आहार आ प्रयोजनीय आहार कोठु आसीबो आमे माने काली काली संडे सर्विस देखुतले से उत्कृष्ट पक्षीर छुआ जत से बसारे थाए आउ से कौन करे अपना मुंह को बड़ करी मेलाए आउ किए आनिकी खाइबा दिए ता बापा खाद्य आनिकी कौन करे ता पाटी भितरे पुराए आमे काल सेति भाई सब वाक्य लिखा जाए गीत संगीत रे लिखा जाए अपना मुख को कौन करो तुमे बड़ करी मेलाओ तइरे कौन करबे से परितृप्त करिवे मोर प्रिय माने सेति भाई हमको हमर प्रतिदिन प्रयोजनीय आहार बंचिबा पई जो आवश्यकता आहार अछि प्रयोजनीय आहार माने जहा आवश्यक अछि आउ ताहा कोठु पाइबा स्वर्गस्थ पिताଙ୍କ ଠାରୁ वाक्य अध्ययनରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରୁ सहभागिताରୁ प्रार्थनाରୁ ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା କେମିତି ରବ ଶୁଣିବା କଣ କିଛି ଆବାଜ ଆସି ଆମ କାନରେ କହିବ ଯେତେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା परमेश्वर ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆମକୁ କଥା କହିବେ ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ଦେବ ଜୀବନ ଦେବ ଯୀଶୁ ସେ ସମରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ को कौन कहले मु जो तो जल तुमको देवी तुम्हें परितृप्त हेबो आउ अनेक कौन करिवे अनेक को कौन करिवो परितृप्त करेइबो काई जीवन जल मु तुमको देवी आउ से जीवन जल कोन निर्झर तुम ठार कोन हेबो बोही जीवो तबे मोर प्रिय माने पंचम विषय में देखिले प्रतिदिन रो आहार प्रयोजन आहार दियो षष्ठ विषय आमे माने देखुचु आंबे जेपरी अपना अपना अपराधी को क्षमा करियोछु सही परी आंबर अपराध सब क्षमा करो आमे प्रत्येक दिन मुखरे ए वाक्य को स्वीकार करछु कहूछु थरे नुए दुई थर तीन थर आमे माने कहूछु किंतु मोर प्रिय माने थरे चिंता करके देखंतु कोन अपना अपराधी को आमे क्षमा करिछु की जदि करी नाउ ताले निजे निज कथा द्वारा विचारित होउछु कोन कथा आमे जेमितिका करिछु हमको सेमतिका करो जदि आमे कपटी मानक परीक्षा करिछु ताले आम मानक प्रति कपटी मानक परीक्षा करो जदि हृदय रे करिछु ताले हृदय रे करो जदि 10% करछु 10% करो जदि 50% करछु 50% करो जदि 100% करछु ताले 100% हमको क्षमा करो आमे मुहरे कहले हेबो नहीं आज दिन आमे चिंता करिबा आमे काहा को क्षमा देइछु काहा को ए पर्यंत मध्य मुह मोड़ी के रखिछु सेति भाई मोर प्रिय माने एफिसियो पुस्तक 3 रो 32 टिके पढिबा आउ जाकूब रो 1 रो 13 14 टिके पढिबा ए जने काढिबे एफिसियो 4 रो 32 आउ एफिसियो 4 32 परस्पर प्रति सदय हुओ कोमल हृदय हुओ पुणी ईश्वर ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର आमेन परस्पर प्रति सदय हो आउ कौन करो सहनशील हो आउ जेमतिका ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ ସେମିତିକା परस्परକୁ କ୍ଷମା କର ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 1:13-14 କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା आकर्षित ओ प्रवंचित हुई परीक्षित हुए नहीं सेटा नहीं ओके खाली से एफिसियो पुस्तकटा ओके तो तेनु करी आमे परमेश्वर को निकट रे जेतरा आमे माने प्रार्थना करछु आदर्श प्रार्थना आमे सावधान होबा आमे जेमिति का क्षमा करिचे प्रभु हमको सेमिति का क्षमा करिवे सप्तम विषय आमे माने देखुछु कोन परीक्षा रे हमको आनो नहीं मात्र मंदरु कोन करो हमको रक्षा करो सेइथिरे ए जाको पुस्तक सेइथिरे हम माने पढिबा सेइथिरे पढ
ଆମକୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। କେହି ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ମୋହର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେଉଅଛି ବୋଲି ନ କହୁ। କାରଣ ଏଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେମିତି କେ ନ କହୁ। ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କେହି ନ କହୁ କି ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପଢ ଟିକେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ନିଜେ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି? ଆଉ ସେ ନିଜେ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କୋଉଥିରେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୁଏ? ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା କଣ କରେ? ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ହୁଏ ବା ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆପଣ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନିଜ ନିଜର କାମ ଦ୍ୱାରା କାମ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବା ଆମର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ କଣ ହେଇଥାଉ? ଆମେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କୁହେ କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ ନ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ ମାନଙ୍କର କାମନା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ କଣ ହେଇଥାଉ? ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାଉ ବା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇଥାଉ ବା ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର କାମନା ପ୍ରତି ତୁମେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10:13 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 10 ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକର 4:7 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଆଗେ। 10 କେତେ? 10:13। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେତିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରୀକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର ଯେତିକି ସହି ପାରିଲା ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟ, ସେତିକି ଘଟୁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଘଟି ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ କେବେ ବି ଆମକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଅଧିକା ଯୋଉଟା ଆମେ ସହ୍ୟର ବାହାରେ, ସେମିତିକା ପ୍ରଭୁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପରୀକ୍ଷା ବା ଆମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅସହ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ମାତ୍ର ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାର, ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସେମିତିକା ବିଷୟ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ତାର ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅବ୍ରାହମର ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କମିଯାଇ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନିତ ପୁତ୍ର ଉପରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ ଦିଅ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ପୁତ୍ରକୁ କାଠ ଆଉ ଛୁରୀ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋରିଆ ପର୍ବତ ଉପରକୁ, ସେତେବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ସେ ଜିହୋଭା ଜିରି, ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବାର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଛୁରିକା ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବେକକୁ ଲଗଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ରହିଯାଅ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଦେଖଉଛନ୍ତି। କଣ? ଏକ ମେଷକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମେଷକୁ ଆଣିକି କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ତାକୁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମେଷକୁ କଣ କର? ବଳିଦାନ ଦିଅ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ କଣ କରିବେ? ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ, ନତୁବା ଯଦି ଆମର ବାସନା କାମନା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ଆସିଥାଏ, ଏହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତିକା ନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା। କେମିତିକା? ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 4:7 ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14:38 ପଢନ୍ତୁ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ହଁ, ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର,
ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ, ବଶୀଭୂତ ମାନେ କଣ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ ହେବ ନାହିଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା କଣ ମୁଁ କରିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିବା ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା କଲା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ସାରିକି ଆଉ 40 ଦିନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ପ୍ରତିବାଧା କଲେ। କେମିତି ପ୍ରତିବାଧା କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ସେ କହିଲେ ପଥରକୁ ରୋଟି କର, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କୋଉଠୁ କହିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଘନିଷ୍ଠତା ନଥିବ, ଯଦି ତାହାଙ୍କର ରବ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣୁ ନଥିବା, ଯଦି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆମେ ମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉନଥିବା, ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିବାଧା କରିବା? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରିପାରିବା, ଆମେ ବିଜୟ ପାଇପାରିବା, ନହେଲେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସରିଲା କି? ତାହେଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ତୁମ ମାନ ନିକଟରୁ ପଳେଇବ। କେମିତି ପଳେଇବ? ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରି ସେ ପଳେଇବ। ଆଉ ଯଦି ଇଆଡେ ବଶୀଭୂତ ହଉନଥିବ, ଖାଲି ମିଛରେ କହୁଥିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯା, ସେ କାହିଁକି ଯିବ? ସେ ପଚାରିବ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛି, ତୁ କିଏ? ତୋ କଥାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ତୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କାହିଁକି? ଆମେ କେତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, କେତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଆପଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ପରମେଶ୍ୱର। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ପରୀକ୍ଷକ ଶୈତାନ। ତାର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କେତେ ଆଜ୍ଞାବହତା ସେ ବି ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସହଜରେ ଧରେ। କୋଉମାନେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଯୋଉମାନେ ଦୂରେଇକି ଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14:38 ଟିକେ ପଢ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲିକୁ ଯିବି। ମାତ୍ର ପିତର 38 ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେ ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମେ ଖାଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବଢେଇ ଦବାର ଅଛି। ଜାଗ୍ରତ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଶୋଇକା ନୁହେଁ, ଢୋଳେଇକି ନୁହେଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଜାଗ୍ରତ ରହିକି, ମାନେ ୱିଥ୍ ଆଟେନସନ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବଢେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେତେ ଅଧିକ ବଳ ପାଇବା। ଆଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେ ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, এই সকল ବିଷୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଆଉ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଫର ୟୋର ଇଜ କିଙ୍ଗଡମ ଏଣ୍ଡ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଯେଣୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର। ଆମେ ମାନେ କହୁଛୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ, ତୁମର ପରାକ୍ରମ, ତୁମର ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଖାଲି ମୁଖରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ରାଜା କିଏ? ଡେଫିନେଟଲି ସିଏ ଅଟନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାଜାର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇକି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତୁମର ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, କାହିଁକି ଏ ସକଳ ବିଷୟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 7 ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ ଆମେ କରିବା? କାରଣ ରାଜ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ। ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଏଠି ଅପସନ ନାହିଁ। ସେ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ, ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ମନରେ
ଭାବିବାର ଚିନ୍ତା କରିକି ଜୀବନ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ପରାକ୍ରମ, ପାୱାର, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଲଢେଇ କରିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରାକ୍ରମ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ, ଶକ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଅଟେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ। ଆମକୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଭୟର ସହିତ ତାହାଙ୍କ ନିକଟ ଜୀବନ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି? ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାହାର? ତାଙ୍କର। ତାହାଙ୍କ ଗୌରବକୁ ଯିଏ ଚୋରି କରିବ, ଆମେ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବୋଧେ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଯିଏ ଚୋରି କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଣ କରିବେ? ସମୂଳେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ କଣ କରିବେ? ବିନାଶ କରିଦେବେ। କାରଣ ସେ ଗୌରବର ଉଦ୍ଯୋଗୀ। ହଁ, 80 ଲେଖାରେ ଗୀତ ସଂହିତା 80-81 ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉଟା, ସେ ଗୌରବ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଗୌରବକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଦେବେ? ପୁରା ପୋଛି ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ନବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଗୌରବ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସକଳ ମହିମା ଗୌରବ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବାର ଅଛି, ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଜିର ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଶିଖୁଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ରଟ୍ଟା ମାରିବାର ନାହିଁ, ହେ ଆମ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୃଥିବୀରେ। ଏଇଟା ଖାଲି ରଟ୍ଟା ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମେନ୍। ତେବେ ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ଆମେ ରିଚୁଆଲି ନ କରୁ, ପ୍ରଥା ଭାବରେ, ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ନ କରୁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ କରୁ। ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଜୀବନ କାଟୁ। ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. ଏ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ମୁଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ମହିମା କରୁଛି। ତୁମେ ଯେ ଅଟ ସେ ଅଟ, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନର ଏକ ରୀତିନୀତି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ନ କରୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବୁଝିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନ ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କାଟିବା, ପୁଣି ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଅ ଯେପରି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ତୁମର ଅଟେ, ମହିମା ତୁମର ଅଟେ, ପରାକ୍ରମ ତୁମର ଅଟେ, ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଆଜି ପ୍ରয়োଜନ ଆହାର ଆମକୁ ଦିଅ, ତାକି ତୁମେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, କିପରି ବଞ୍ଚିବୁ, ଆଜିର ପ୍ରয়োଜନ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଯେପରି ଆମେ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣ ତହିଁରେ ଆମର କ୍ଷମା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି କରିବୁ ସେପରି ପାଇବୁ ବୋଲି ତୁମେ କହିଲ। ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ଯେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତୁମର ଆଜ୍ଞା ବହେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କାରଣ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯେ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁ, ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମେ ପୁରା ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ସକଳ ବିଷୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା ତୁମରି କରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।